مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے تو میں اس موسم کے اندر جو بھی میرے بھائی اس رسم میں آئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ موسم کی اتنی خرابی میں بھی آپ لوگ اس رسم میں شامل ہوئے، آپ سب کا شکریہ۔ اس کے بعد خاص طور پر جاوید سر کا، سر کامران جلالی صاحب کا، جان بھائی کا، افشانی صاحب کا۔ میں استاد جی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب روح بھائی نے مجھے بتایا کہ استاد جی آئے ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں مجھے کہا تھا کہ آپ آتے ہی جو ہے ان کے شاگرد ہو جائیں، انہوں نے کہا کہ آپ آؤ اور انہیں سنو۔ جب میں نے انہیں سنا تو مجھے ایسا لگا کہ میری جتنی بھی خواہشات تھیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ جب میں نے انہیں سنا تو جو مجھے مطلب جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ مجھے مل گئی۔ تو میں خداوند کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسے استاد ملے کہ جو مجھے ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بہت زوردار تعریف ہے۔ خداوند یسوع ناصری کے بابرکت جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم سارے اس کے گھر میں جمع ہیں اور وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ شاگردیت کا کام جو ہے یہ بائبل کا کام ہے۔ جب ہم ایلیا الیشا کی بات کرتے ہیں، موسیٰ کی بات کرتے ہیں، یشوع کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، ان کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں۔ سو یہ وہاں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے جیسے شہزاد ابھی فرما رہے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے، سیکھنا کیا ہے آپ نے، کیونکہ بے شمار فیلڈز ہیں میوزک کے اندر، کلاسیکل ہے، نیم کلاسیکل ہے، فوک ہے، آگے پھر اس کی برانچز ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے، وہ بندہ چوز کریں جو آپ کو کسی منزل پر لے جائے، جو منزل آپ کو چاہیے۔ میں ان کو کوئی شاگرد کرنے کے لیے کراچی نہیں آیا، میں اپنے ذاتی کام سے آیا، تو لیکن سب دوستوں سے مل کر جاتا ہوں جب بھی آتا ہوں۔ روح بھائی سے میں نے کانٹیکٹ کیا، ہم ملے تو انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا میں تو شاگرد کرتا نہیں ہوں، ویسے ہی سیکھ لیں، پوچھ لیں جو چاہیے۔ کہنے لگے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بابرکت کام ہو جائے، شاگردیت رسم سے کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے استاد جی سے بات کی، میں نے کہا کہ اس طرح سے یہاں پر ایک سلسلہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا کہ بالکل کرنا چاہیے۔ سو تھوڑا سا تعارف اور اپنا کروانا چاہتا ہوں کہ میرے ابتدائی استاد یونس مہدی صاحب ہیں، جو کہ تہمینہ، طارق، محبوب گل صاحب جتنے کمپوزیشن گاتے ہیں اسلام آباد سے، جو کمپوزیشن ہٹ ہوئی ہیں وہ ان کی، میں ان کا شاگرد ہوں سب سے پہلے۔ ان کے بعد پھر میں نے کلاسیکل تعلیم لینے کے لیے استاد جلیل گوری صاحب کا انتخاب کیا۔ ان کا باقاعدہ 4 استادوں سے میں نے گڈھا بنوایا اور ان سے کلاسیکل سیکھنا شروع کیا۔ پھر وہ اس دنیا میں نہ رہے، پھر استاد پرویز مہدی صاحب سے باقاعدہ گڈھا بنتے ہو گئے، غزل کے موضوع قاف میں نے ان سے سیکھی۔ پھر استاد پرویز بال صاحب جو کہ یونیورسٹی ہے میوزک کی، یہ تمام لوگ ان سے پوچھ کے چلتے ہیں، گھرانے والے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں 24 گھنٹے، مجھے پتہ ہے کون کون ان سے پوچھتا ہے اور کیا کیا پوچھتا ہے۔ اپنے لوگوں کو زیادہ قدر نہیں ہے تو یہ ہماری بات قسمتی ہے، دوسرے لوگ ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ان کی جو نسبت جڑی ہے وہ دلی گھرانہ سے اور گوالیار گھرانہ سے،
جو بھی ہے. موبائل میں تھوڑا ہم گوالیار گرانے کے دلی گرانے کے شاگرد استاد سے. گرانے کی ڈیفینیشن میں ضرور کروں گا. گرانا کیا ہوتا ہے؟ گرانا وہ ہوتا ہے کہ جس کی 3 نسلیں کلاسیکل گا چکی ہیں. 3 نسلیں، دادا گائے، آگے پھر باپ گائے، پھر بیٹا گائے، اور پھر ان کے گانے کو مانا جائے. یہ بھی بات ہے. صرف گاتے نہ رہیں، گلی محلے والے لوگ نہ مانیں ان کو دنیا مانے. پھر ان کی کوئی پہچان ہو کہ یہ گھرانہ تان کی وجہ سے مشہور ہے، یا ان کی کوئی استائی انترے کے کوئی خاص ہیں، یا اور کیا انداز ہے ان کا، راگ کی بڑھت کا انداز، کوئی آلاب کا انداز کیا ہے. تو جتنے بھی گھرانے ہوئے وہ سب کی کوئی نہ کوئی پہچان رہی، اور اس طرح سے وہ گھرانے بنے. ان کی نسلوں نے گایا. آج بھی ہمارے ملک میں 2 گھرانے جو ہیں ان کی نسلیں گا رہی ہیں. ایک پٹیالہ گھرانہ ہے اور ایک شام جلاسی گھرانہ. گوالیار والے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں پاکستان میں، یہ سب شاگرد ہیں. یہ ان کی اولاد نہیں ہے. جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہے. اولاد گھرانہ اولاد سے ہوتا ہے. یہ شاگرد ہیں. سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھے؟ شہزاد بھائی جو ہیں وہ صرف نسیم شاعر کے شاگرد نہیں ہونے جا رہے، وہ کامران جلالی صاحب کے بھی شاگرد ہونے جا رہے ہیں. یہ میرے استاد بھائی ہیں. اور یہ استاد پرویز مہدی صاحب کے شاگرد بھی ہونے جا رہے ہیں. یہ استاد مہدی حسن صاحب کے بھی شاگرد ہونے جا رہے ہیں. اور یہ استاد پرویز بارش صاحب کے شاگرد ہونے جا رہے ہیں. نسبت بڑوں سے جڑتی ہے. یہ گوالیار والوں کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دلی گھرانے کے، پھر کلاوند گھرانے کے بھی شاگرد ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. قوال بچہ گھرانے کے بھی آپ شاگرد ہونے جا رہے ہیں. تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ ساری ڈیفینیشن بتا سکوں کہ کس طرح سے یہ نسبت ان کی جڑ رہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ سیکھنا ہے اپنے عشق سے. جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، روم بھائی ہیں، جان بھائی ہیں، ہم سب لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے اس کام سے عشق کیا، ہم نے استادوں سے عشق کیا. دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، صرف یہ کیا. یا پڑھائی کی میں اپنی بات کرتا ہوں، یا میں نے پڑھائی کی. خدا نے مجھے 3 MA کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اردو میں ماسٹر کیا میں نے، ایجوکیشن میں کیا اور ہسٹری میں کیا. تو سر میرے ہم پیشہ بھی ہیں. اور 17 گریڈ کی جاب مجھے خدا نے گورنمنٹ کالج میں دی ہوئی ہے. وہاں پر میں اردو کا پروفیسر ہوں. اور اس وقت میں وائس پرنسپل کی ذمہ داریاں بھی سنبھالے ہوا ہوں اپنے اس کالج میں. اور وہ گورنمنٹ ٹیچر ٹریننگ کالج ہے جہاں پہ سے ٹیچر ٹرینڈ ہو کے نکلتے ہیں. تو یعنی صرف ہم نے یہی نہیں دھیان سے کیا، ہم نے پڑھائی بھی دھیان سے کیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنی نوجوان نسل بیٹھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں گانے بجانے والے پڑھتے نہیں، وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتے. میں اپنے بچوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں. میرا بڑا بیٹا جو ہے ڈاکٹر آف فارمیسی بن رہا ہے اور گانے کی ہر صنف گا لیتا ہے. 4 درجے کا گانا بھی وہ گا لیتا ہے. استاد جی کا میں نے اس کو خود سکھا کے پھر استاد جی کا بھی شاگرد کروایا ہوا. وہ استاد جی اس کو بڑے پیار سے سکھا رہے ہیں. اور یہ تمام گھرانے والوں میں بیٹھ کے گاتا ہے. حفاظ اس کا نام. جو چھوٹا بیٹا ہے وہ سنی خان کا شاگرد ہے طبلے میں، اور وہ BS کر رہا ہے بایو کیمسٹری. میری بات جو ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، نوجوان نسل کو پڑھنا ہے، اچھا پڑھنا ہے. اس ملک میں ہماری وہ سفارش نہیں ہوتی، ہمارے پاس وہ رشوت نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ہمارے پاس صرف پڑھائی ہوتی ہے. اور میں اپنی بات مثال دیتا ہوں اپنے سارے لوگوں کی، دوستوں کی، جو کسی منزل پہ ہیں، سر بیٹھے ہیں. اگر آپ کسی میرٹ میں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بنا نہیں سکتی. یاد رکھیں بات، میرٹ پہ آنا. شہزاد بھائی خود بہت اچھا گاتے ہیں. میں اس دن سنا ہے، میں نے ان طاہر بھائی سے بڑا متاثر ہوا ہوں، شہزاد بھائی سے، جتنے لوگوں نے گایا. تو بس یہ ان کی خواہش ہے، لگے رہیں گے تو آ جائے گا، پوچھتے رہیں گے. میرے پاس جو ہے، میں آپ سب کی موجودگی میں یہ اقرار کرتا ہوں، یہ ان کا ہے. لینا انہوں نے مجھے، اور ہے بہت خدا کے فضل سے. مطلب یہ غرور کی بات نہیں ہم کر رہے. میں یونیورسٹی میں جو رہتا ہوں
समंदर में तो रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तो वहाँ तो बहुत है, समझे ना। तो बस ये है कि हलीमी के साथ चलना है। मुझे कराची में आते हुए 20 22 साल हो गए। 98 में मेरी शादी हुई थी, तब से मैं आ रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, अगर हुआ है तो मैं माजरत खा हूँ सबके सामने कि किसी के बारे में कोई मैंने बात की हो या अपने बारे में कोई बड़ी बात की हो, तो ऐसा हुआ नहीं है मेरे, नहीं कोई जहन में अगर है कोई ऐसा तो मैं फिर भी माजरत खा। ये काम हलीमी का है, दुआ का है, बरकत का। आप सुर लगाएंगे पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी बरकत है। उस्ताद की दुआ ली हुई है कि बददुआ ली हुई है, समझे ना बात। तो दुआ लेनी है, तमाम सीनियर की इज्जत करनी है, तमाम लोग। मैं समझता हूँ अगर मैं गज़ल गाता हूँ तो तमाम गज़ल गाने वाले जिनके नाम हुए वो मेरे उस्ताद हैं। मेहदी हसन साहब भी मेरे उस्ताद हैं, गुलाम अली साहब भी मेरे उस्ताद हैं, हरी हरन साहब भी मेरे उस्ताद हैं, जगजीत सिंह मेरे उस्ताद हैं, जाज कैसर साहब, उस्ताद परवेज़ मेहदी साहब तो हैं ही, ठीक है। तो क्योंकि इन सब को सुन के मैंने कुछ ना कुछ सीखना है, तो जिससे आप सीखते हैं वो उस्ताद ही होता है, समझे बात। तो इन सब का जो भी आपसे आगे, मैं आपको कह रहा हूँ, जो इस काम में आपसे आगे गुजर के गया है, जिसने आपको वो रास्ता दिखाया कि भाई इधर को मैं गया हूँ तो मैंने ये नाम बनाया है, उसकी इज्जत आपके ऊपर फ़र्ज हो जाती है। अगर आप नहीं करते हो उनकी इम्दा से तो फिर तो ही कुछ नहीं। और उस्ताद कहते हैं मानने वाला मरवाता है। अगर आप खुद नहीं किसी को मानेंगे, आपको कोई नहीं मानेगा, सिर्फ घर वाले मानेंगे। मैं सही बात कर रहा हूँ। तो जो मानता है उसको जरूरत नहीं है कहने की कि भाई मुझे मानो, खुदा देख रहा है आपको। जैसा बाइबल की आयत है, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम पहले उनके साथ करो ना। तो वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी था, ताकि हम जिंदगी में कोई भी शोभा इख्तियार करें। म्यूजिक है, कोई और शोभा है, मिजाज यीशु का होना चाहिए। किसका? यीशु का। तो इसमें कोई फख्र वाली बात नहीं है। अगर मुझे कोई कुछ याद है तो उसका फ़ायदा नुकसान मेरी अपनी ज़ात है, किसी को क्या इसका, मैंने किसी पे क्या रोक डालना इस काम का। क्यों जी रू भाई, आपको बहुत ज़्यादा तबला याद है, जॉन भाई को याद है, मुझे कुछ याद है, जलाली साहब को, साहब को याद है, किसी को भी कुछ याद है, तो वो हमने अपने शौक़ से अपने लिए याद किया। जब आपको कराटे सीखने के लिए जाते हैं ना, तो वो आपसे वादा लेते हैं कि भाई इस काम को आपने पॉजिटिव यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? पॉजिटिव। इस इल्म अपने दफा के लिए होता है, अपना गाना खूबसूरत बनाने के लिए होता है, दूसरों पे रोक डालने के लिए नहीं होता। सही है बात। सो जो सीखें, मैंने कई उस्तादों को देखा है, वो कहते हैं पुत्र जड़ा काम मैं तेन याद करवा लगा है पूरी दुनिया के किसी ने याद नहीं। अब इस ये है कि इन लोगों ने बताया नहीं। अब बात दोनों तरफ से है, बताया भी नहीं और सीखने वाले भी नहीं मिले, उस तरह के सीखने वाले भी नहीं मिले, समझे ना बात। तो ताली दोनों हाथों से बचती है। ये ट्रायंगल है, एक तकोन है 3 कोनों वाले। मैं इसमें एक बात करने लगा हूँ कि इसमें उस्ताद, शागिर्द और खुदा, ये 3 चीज़ें हैं, फिर बंदा परफेक्ट होता है। परफेक्ट तो नहीं होता लेकिन वो परफेक्शन के करीब चला जाता है। तो उसमें ये कि उस्ताद हो आमिल, उस्ताद हो कामिल। क्या हो? कामिल, यानी किसी ना किसी हद तक वो मुकम्मल हो, वो कोई ना कोई बात आपको कंप्लीटली तो बता सके ना कि ये राग जो मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से आया, और इसके वादी समाधि क्या है, टच नोट्स क्या हैं, कैसे चलन है इसका, इसकी पूरी घंटे का स्थाई क्या है। तो वो कम अज़ कम कामिल हो, और शागिर्द हो आमिल। उस्ताद हो कामिल, शागिर्द हो आमिल, और खुदा हो शामिल। तो जब ये 2 बातें होती है ना कि उस्ताद कामिल हो और शागिर्द आमिल हो, हर बताई हुई बात पे वो अमल करे, तो फिर खुदा शामिल हो जाए। जे वो आजकल के शागिर्द उस्तादा च कीड़े कटन लग पए,
वहाँ पंजाब में एक बंदा है हमारे पास, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो किसी एक बड़े उस्ताद का शक्ल, मैं वो भी नहीं नाम लेता, फिर बात सामने आ जाती, घरानेदार बंदे का शक्ल है। तो एक दिन उन दोनों ने एक जगह पे गाया, तो हमें कह रहा है उस्ताद जी तो चंगा गाया आज मैं, तो मैंने बहुत ही दाद मिली। बस इस तरह के भी लोग हैं। उस्ताद चुनने से मैंने इनसे कहा, मैंने कहा रूप भाई की बात पे नहीं जाना, वो तो मेरे साथ रहो, देखो मुझे फिर शागिर्द होना है, मुझे कोई शागिर्द करने का शौक नहीं होता। तो मैं यहाँ पे 22 साल से आ रहा हूँ, 22 शागिर्द होंगे मेरे, घट नहीं होते। हम तो खुद अपने आप को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं, खुदा करे कभी हो जाए, ठीक है। तो अपने आप को आजिज़ रखें। सब लोगों के लिए ये लेसन की बात है, मेरे अपने लिए भी। और इतना सीखने के बाद भी, इतने लोगों के साथ वक्त गुजरने के बाद भी, सर हमेशा मेरा ऐसे रहेगा जब भी आप मुझे ज़िंदगी में मिले। कोई फ़ख्र की बात नहीं होती, सब लोग जानते हैं, जॉन भाई जानते हैं, साइमन भाई, जितने भी लोग गाने बजाने वाले कराची में हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग सब जानते हैं, और सबको पता है कि मैं कैसा हूँ। तो अपनी शख्सियत से लोगों को जीतें, गुफ्तगू ऐसी करें, उठना बैठना आपका ऐसा हो, अक्कड़ से कुछ नहीं आता, झुके दरख्त को फल लगता है, झुकना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि बताए हुए पे हमने भी अमल किया तो कुछ आया है, आप भी करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है जनाब। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो मैं मास्टर साहब से गुजारिश करूँगा, बैठे एल्डर साहब, पास्टर के बाद पास्टर ही होते हैं। सो दुआ करें हम सब के लिए, और इस रस्म को खुसूसी तौर पे मखसूस करें, क्योंकि हम इसको मसीही तरीके से करते हैं, हम शागिर्द को मखसूस करते हैं, ठीक है ना। आइए हम सब खुदावंद के सुराग में सिरों को झुकाएं और खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करते हुए हम दुआ करें। खुदावंद खुदाई कद्दूस आसमान और ज़मीन के खालिक तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद पाक खुदा कि जब तो खुदावंद अपने लोगों को वाक़या देता है, कितने लोग खुदावंद तेरे काम के लिए खुदावंद तैयार हो सके, और आज जो खुदावंद तेरे काम के लिए पौधा जो लगाया जा रहा है, ये खुदावंद बढ़ते बढ़ते तनावर दरख्त बन जाए, और खुदावंद पाक खुदा बहुत से लोगों के लिए फलदार साबित हो, और खुदावंद तेरे नाम की पहचान बन सके। खुदावंद अपने बच्चों को जो खुदावंद पाक खुदा सीखने वाले या सिखाने वाले हैं, खुदावंद दोनों को खुदावंद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का फजल बख्श दे, और रसूल पर खुसूसी तौर पर खुदावंद तेरे दाने हाथ मांगते हैं, और खुसूसी तौर पर खुदावंद तेरी तमाम दी हुई दे रहे हो बख्शिशों के लिए, और बिलखुसूस खुदावंद आज जो मिठाई के तौर पर खुदावंद तेरी बात रसूल में ये जो नेमत रखी गई है, खुदावंद क्या कहा इसकी तकदीस फरमा, ताकि इससे जो तकबीयत हासिल करे तेरे नाम तेरे जलाल के लिए खर्च करने वाले हो सके। आप खुदावंद हम सब पर अपने हाथ को बढ़ा, और हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। ये आपने देखी होगी, आप लोगों ने भी रस्में की होंगी, तो ये जितने भी बुजुर्ग होते हैं या किसी उस्ताद के शागिर्द होते हैं, उनसे ये बरकत देनी होती है। इजाज़त है सब, ये मैं आपको बताऊंगा।
शागिर्द जब करते हैं ना तो हम बहुत कम गड्ढा बांधते हैं लोग, उसकी वजह मैं बताने लगा। कलाम में लिखा है ना, उस्ताद ज़्यादा सदा पाएंगे, लिखा है कि नहीं? जब हम किसी को गड्ढा बांध लेते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे आ जाती है और उसके हम जिम्मेदार होते हैं किसी मंजिल पे पहुंचाने के लिए। इसलिए गड्ढा बांधते हुए डर लगता है, समझे ना बात? आप लोग जो हैं आप सारे गवाह हैं। सो चाहिए होना ये चाहिए कि 1 साल के बाद या 6 माह के बाद या जब भी कभी दोबारा शहजाद साहब मिले आपको, तो इनमें कोई फ़र्क, जैसे ही हम गाते हैं इससे कुछ चेंज नज़र आया, कोई इल्म की कसम की बात नहीं इनके गाने में मौजूद। अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर हम दोनों ही ना गाएं, ठीक है? खुदा बेटे खुदा पाक के नाम से तस्वीरें खींची है, दोबारा तस्वीरें खींची है, दोबारा तस्वीर खींची, दोबारा तो गंडा बंदा नहीं हो। उस्ताद एक बात बोलते होते हैं, ये जो गंडा है ये तो शागिर्दी की एक निशानी है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ये एक निशान है। और जब ये मिठाई डालते हैं शागिर्द के मुंह में तो उस्ताद के बारे में ये इस बात की अलामत है कि उस्ताद मिठास समझ लेता है, ठीक है? सो आप सब दुआ करेंगे। इसके बारे में उस्ताद बोलते हैं कि जैसी नीयत वैसी मुराद, तो समझ गए आप? तो बात बाबरात बेअदब बेदब। सारी बात का सेहरा रूबाई के सर जाता है। ये इनकी जो दादा उस्ताद है, मेरे भी वो उस्ताद जी उस्ताद परवेज़ तारा साहब की पहले नज़र एक सूट और नज़र तालियां बजाएं जरा जोरदार साहब की। ये नसीब भाई की नज़र और सूट जोरदार तालियां बजाते हुए कोई बात नहीं। आपके चाचा साहब है कामरान जिलानी साहब, जौन भाई, मंजूर अफशानी साहब और हमारे अहमदीन अजीज उस्ताद जावेद अजूब खान साहब, जोरदार तालियां के लिए। और ये मेरी तरफ से मैं शहजाद भाई का लेने गया था सूट, तो ये उस्ताद परवेज़ तारा साहब को